بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد O'tgan darsda biz bu yerda boshlanib Alloh subhanahu va taolaning borlig'ini isbot etuvchi nimalar turahında aytib ketdik. O'tgan darsda birinchisi o'ltirayni kishining fitrahi dalil bo'lib tura Alloh subhanahu va taolaning borlig'ini. İkinci dalilinde Allah subhanahu ta'ala'nın varlığına onun məxluqları. Allah subhanahu ta'ala'nın məxluqları. Məxluq ol varlıqqa ketirilgen nəmə. Allah subhanahu ta'ala var nəməni var etürsə. Hem şu var etken məxluqları Allah subhanahu ta'ala'nın varlığına dalil olup tura. Bir bütünde ayttık, kişinin akıllı yabay, bozuk bulmagan akıl, anlay her bir iştin neticehe Şul işte başkarusu var ekenine delil bulup durur. Şulay tugulmu? Elbette şulay. Mesela nindigine ayber bulmağın barıkta getirüsü var. Mesela öy. Öydün kim işlegenin, kim onu tödügenin bilmeydir. Kurmayanın. Lakin bilemiz onun tödüsü var eken. Tödüsü var eken mi? Şulay yok. Bilemiz şul tödüsünün nindi tödüsü eken. Öydün katmarlığına, motorluğuna karab bilemiz bu tödüsünün G'ilimi var ekan, ustalığı var ekan, kudreti var ekan. Şulay bil. Elbette şulay. Hem mesela alayıp başka ayberler. Mesela maşinalar, mesela elektronik ayberler, hem başka ayberler. Kişi barıkka getirgen nemelerde ularga qarab biz bilen onun barıkka getirüsü var ekan. Eğer de indi kim onun barıkka getirüsü var iqrar ethe, onun belki bala but savab kulesek. Belki bala bu savab kulesek, eğer de kişi aytsa, bu barıkka getirüsü min kurbanım da yok. Bilmeyin, şulay bulğas onun barıkka getirüsü yok deb aytsa, tödüsü yok deb aytsa, belki bala, sabi bala onun bu savab kulesek elbette. Şimdi Allah subhanahu ta'ala ayta birge işara aytib. O'zining kitabında quloq qolayıq. İnne fi xalqis semawati vel ardi ve ihtilafil leyli ven nahar la ayatin li ulil albab. Ayatın ma'anaha asın barlıqta yirdi, hem kökterde bar etüde, kündün hem tündün alışınında, hiç şekil, akıl iyelerine bildeler vardı, ayatlar vardı. Ayat indi, ul garab budi, ul bilde degen anlata. Bilde, delil, galamet. Ayat budi, bilde, yaki delil, yaki galamet. Rusya etmişliği, znameni. Yani, eğer de kişi, Tire yağına qaraha, azgına ulaha, hem udina qaraha, elbette anlay bunun bulaygına barılıqqa kelmegenin. Bunun barılıqqa getirüsü var ekenin. Allah subhanahu ta'ala işara ayta, inne fi xalqis semawati vel ard. Dürüstlükte yerlerde hem köklerde barılıqqa getirüdedi. Qarayıq yer yedin. Nimegene yok yer yedinde. Kişi bu dünyaya kelgen yer yedine hem uğa bütün nime edir. Onun temperatürü oğa doğru kelip tura. Bir de ese tugul, kaynar tugul, yerden artık tugul esilik. Hem hıvıqlık. Şulay bit. Temperatürü yeşerge uğaylı. Artık da tugul, kem de tugul. İkincisinden hava var, kislorod var, tınalarga. Şulay yok, bar hıv. Bar üsemlikler, hayvanlar, aşarısını, rizıklanırısın. Allah subhanahu ta'ala bar etken, şundi maddeler, metallar, kumir, nefit, ağaçlar, barlıqla kişi kullanırısın. Gün körüşünde kullanırısın. Barıqla uğaylı, barıqla edir. Indi bana kişi ulab qaraha hiç şekil aytır bana kimdir edirlegen birge deb. Buni edirlegen hem bizga o'ng'ayli etgan. Şulay undagi bar nimalar bek qatmarlı hem bek usta barliqqa keltirilgan. Qarayıq, balakigina bir maxluqdi, balakigina shirakay yoki qirmisqani. Agarda mikroskop osha qaraham, is ketirlik maxluq, bek qatmarlı. Albatta, shirakaylar Sevindiler serekeynin kanatında bir kişiyle bu dünyala birinçlikte barlıkta getire almayı. Eğer de bütün akıl yerlerle birge yığılıp ulahılar, bütün teknolojiyalarda kullanhalar da bir serekey barlıkta getire almazlar. Bunu birev de kiri qalmay. Şulay qarahan köktegi isimlerge barıqla bizim üçün işley. Quyosh kire, sığa, yılı bire, yaqtırta. Hem gün bilen tün alışınıp dura, tünne kişi yalıyta, kündüz kişi işley, gün kure, alışınıp tertip oluğu. Onu tertipke halısı var eken, barlıqqa getirüsü var ekenine bilde olup tura.
аяк булып тора акылы булган кешегә. Шуның өчен дә Аллаһ субханәһу тәала әйтә, акыл ияләренә бу галәмәтләр булып тора ди. Галәмәтләр булып тора ди. Ла илаһа иллаллах. Кимдә ким буны кире кага, әйтергә була инде бу кешенең акылы бөтенләй юк дип. Бөтенләй юк дип. Кула халык Аллаһ субханәһу тәала нитеп әйтә. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فصلت سورة إلا أشنس آياته onun мәгънәһе без күрһәтербез уларга тирә-юньдә һәм үзләрендә үзебезнең аятларыбызны ди. Ягъни Аллаһ субханәһу тәала мөрәҗәгать итә, әйтә, без күрһәтербез уларга ди, ягъни кешеләргә һәм җиндәргә күрһәтербез тирә-юньдә, уфуктарда һәм үзләрендә, ягъни үзләренең исемнәрендә, үзләренең тәннәрендә аятлар ди. Ни өчен? Улар уны хак икәнен аңлаганнар өчен. Ягъни Аллаһ субханәһу тәала хак бар һәм дә Аллаһ субханәһу тәаланың китабы Коръан дине хак икән. Һәм Аллаһ субханәһу тәала бердән-бер табынуга лаеклы зат икәнен аңларлар ди. Шул аятлар аша. Инде кеше хаклыкта тирә-юньдәге бер әйтеп киткәнсә, булган һәрбер нәмәгә игътибар итһә, игътибарлап уйлап караһа, уларның һәрберенең бик катмарлы икәнен аңлар. Гаҗәп нык тәртипле икәнен аңлар. Һәм шулай ук үзенә караһа. Әгәр кеше үзенә карау, үзенең организмына караһа дигәндәй, һәрбер гызаһы турында уйланһа, аңлар уның бик тәртипкә алынган, бик катмарлы нәмәкә икән. Һәм шуны аңларга тиешендә бу бер ничек тә үзеннән үзе бар була алмаган. Инде ябай гына кеше үзе кулы белән эшли ала торган нәмәләр Аллаһ субханәһу тәала әлбәттә кешегә биргән акыл, кешегә биргән кудрат үзенә үзе кайбер сәбәпләр эшләр өчен. Үй төзергә һәм дә шулай кайбер үзенә кирәк нәмәләрне барлыкка китерергә кул осталыгы биргән һәм акыл биргән бит инде. Әгәр дә шул кеше эшләгән нәмәләрне караһак, сагыштырып, Аллаһ субханәһу тәала барлыкка китергән нәмәләр белән күрәбез бик зур аерма. Кешенең нинди генә катмарлы эшләвенә карамастан, Аллаһ субханәһу тәаланың бәләкәй генә мәхлугы сикһез катмарлырак, сикһез рәвештә катмарлырак уйлап караганда. Әгәр дә кешенең тәнендәге бәләкәй генә яки бер үсемлекнең бәләкәй генә күдәнәген алһак, биологияле әйтмәсәк, клеткаһын, тере клеткаһын алһак, шул тере клетка әлбәттә бу кеше уйлап чыгарган компьютерга караганда ныграк катмарлырак. Бер касан да кеше әйтмәй, ошо компьютер үзенә үзе барлыкка китерде дип. Зур шартлау аркасында ел давыл сыктыла дип, һәм шундагы яткан тимерлардан йылып компьютер йылды дип, үзенә үзе. Яки машина йылды дип. Машина йылды дип бер кеше бер касан да әйтмәсәк. Чөнки мондай хөр йөртү кешенең фитрахына, акылына, сәламәт булган акылга бу туры килмәй. Кеше аңларга тиеш, үзенең тәнендә, исемендә булган галәмәтләр Аллаһ Тәаланың барлыгына, уны Аллаһ Тәала барлыкка китергәненә дәлил булып торганын аңларга тиеш. Алайык кешенең күзен, бер агъзаһы күзе. Әгәр дә фәни рәвештә тикшереп карасалар, сикһез катмарлы оптический система кешенең күзе. Бер күз. Кешегә Аллаһ субханәһу тәала ике күз биргән. Ике күз белән күрә. Шулай ук кешенең йөрәге. Әгәр уйлап карасак, кеше уйлап чыгара алмый, туктаусыз эшләгән бер насос. Туктаусыз ватылмаенча эшләгән бер насос. Иң каты тимердә эшләһә, касандыр ул насостың вакыты итә ватыла. Шулай түгелме? Кешенең йөрәге гомер буе эшләй. Туганнан башлап, әсә карыннан башлап тибә башлай һәм әҗәле җиткәнсегә тиклем. Шулай ук караһа кешенең алып эшкәртә торган, ягъни ашкабаны, эсәгеләре һәм башка нимәләре. Һәр беренең үзенең вазифаһы бар. Кеше тәмле ризыкларны ашай һәм үзе уйламастан, үзе теләмәстән уның исқарыны аны эшкәртә башлай. Һәм кирәкле матдәләрне алып, кан аша тәненә тарата. Субханаллах. Бик катмарлы бер. Кальциумны үзенең урынына иткерә. Кислородны үзенең урынына иткерә. Башка туклыклы матдәләрне, кирәк булган нәмәләрне үзенең урынына иткерә. Үзенең урынына күзәнәкләргә тарата, бүтән тәненә тарата. Бер дә ялгышмай, мәсәлән, кирәкмәгән матдәне кальциум урынына икенче матдә китермәй. Уранды алыктан кирәкле матдәләрне йып алгач, шул тешәгеләр кирәкмәгәннәрен тышка сарып ташлай. Кеше йөри, шуларны көндә күрә, шулар турында уйланмай. Кем аңа биргән уны? Кем аны эшләтә? Үзе эшләтәме? Әлбәттә үзе эшләтмәй. Йөрәге туктамай, бер дә уйламай кеше. Шулай, әгәр дә канын гына карасак та, кан ябай шыйыкса түгел, әлбәттә кан бүтән кирәкле матдәләрне тәнгә тарату сылмы. Икенче вазифаһы кирәкмәгән нимәләрне йыеп сарып ташлай. Ул гына түгел,
тәнгә эләккән сирдәр менән көрәшә. Сирдәр менән көрәшә, иммунный система. Булар турында уйлап карагыз, бигрәк катмы нәмә. Сикһез катмарлы нәмә. Әлбиттә, ул үзенә үзе барлыкка килә алмаганын кеше аңлай. Уның барлык китерүсе бар икән, аңларга тиеш. Һәм ул барлыкка китерүсенең нинди гыйлемгә ия икән, нинди гыйлем ияһе икәнен һәм нинди кодрәте бар икән аңларга тиеш. Шуңа Аллаһ Субханаһу тааля әйтә, Аллаһ Тааляның барлыкка китерүен инкар итүче кешеләргә әйдәгез колак халып карыйк. Ам хулику мин гайри шайин ам хумул халикун. Уның мәгънәһе ихтибар белән тыңлагыз. Әллә улар берниһез үзләреннән үзләре бар булдылармы ди? Әллә улар берниһез, ягъни үзләреннән үзләре бар булдылармы ди? Үзләренә үзләре барлыкка килделәрме ди? Бу шундый һорау җавап бирергә һиңа юл калдырманы Аллаһ Тааля. Әгәр дә кеше әйтә инде, мин бу дөньяда бар, мин үземә үзем барлыкка килдем дип әйтә, кеше үзенең акылы юк икәнен аңлаяса. Үземә үзем бер нинди дә кысылышы юк булган килеш, күзле, колаклы, аяклы, куллы, телле, тешле, туктаусыз тибеп торган йөрәкле, янлы бәндәгә әверелдеңме дип Аллаһ Субханаһу тааля әйтә. Әлбиттә юк. Шуннан инде аяттың икенче ягы әмхумул халикун ди. Әгәр дә инкар итәһегез, үзегез үзенә барлыкка килгәнегезне, үзегезнең тәнегез үзенә үзе барлыкка килгәнегезне инкар итәһегез икән, икенче һорау. Әмхумул халикун, әллә улар үзләрен барлыкка китерделәрме ди Аллаһ Тааля. Моны икенче һорау кешегә җавап калдырмай. Әлбиттә кеше әйтә юк дип әйтәсә. Юк дип әйтсә. Беренче һорауга юк дип әйтәсә, үзеңә үзе барлыкка килдеңме дип бернинди кысылышсыз онда әйбер булмай, әлбиттә. Кешенең акылына һыймай. Икенче һорау, әгәр дә улай түгел икән, һин үзеңдә үзең барлыкка китердеңме дип. Әлбиттә юк. Үземдә ничек мин барлыкка китерәм? Үземдә үзем ничек китереп барлыкка китерәм? Әгәр дә шул һорауга әйе дип әйтһә, моннан бәләкәй бала бут савып килер. Бәләкәй бала бут савып килер. Шуннан да өстәп әйтеп килә инде, кайсы бер акылын эшләтергә теләмәгән кешеләр әйтә. Ягъни шундый хәлләр икән булды инде. Аллаһтың Субханаһу тааляның барлыкка китерүен инкар итүче кешеләр әйтә, мине ата-әсәм бар итте. Мине беркем дә барлыкка китермәне, мине ата-әсәм барлыкка китерде дип әйтә. Аллаһу мустаан. Яки үзенең балаларына әйтә, мин һезне барлыкка китердем ди. Үзенең баласына әйтә, мин һине барлыкка китердем дип әйтә. Ягъни балаһы ислам диненә басып, Аллаһтың рәхмәте белән ислам диненә басып, үзенең ата-әсәһен дингә чакыра башлаһа, Аллаһтың берлегенә, Аллаһтың барлыкка китерүенә ышанып буйсынуга чакырды иһә, әйтәләр, без һине барлыкка китердек дип. Без һине барлыкка китердек дип. Бу бик гаҗәп җавап. Бу әйткән хәзер ике нимәгә дәлил булып тора. Беренчеһе инде шул хәзер әйтүсенең акылы юк икәненә дәлил булып тора. Яки акылы булса да эшләтергә теләмәгән кеше икәненә дәлил булып тора. Икенче акылы булып та тикәре упрямый урысча әйтмешләй кеше икәненә дәлил булып тора. Ягъни хакты белә ул, ләкин хакты танырга теләмәй. Тикәреген күрһәтә һәм тупаслыгын күрһәтә. Без инде уга шундый җавап бирәбез, әйтәбез, абзый, туктале дип. Дөрес әйткәндә, һин әйтәһең, мин һезне барлыкка китердем дип, мин балаларымны барлыкка китердем дип әйтәһең, ләкин келәтеңдә хабыһынган балтага үзең агасты алып, юнып, моторлап, хап эшләп куярга кулыңнан килмәй. Шулай түгелме? Асылында бер килмәһә. Ничек һинең телең әйләнә, шул тиклем камил, гаҗәп, нык катмарлы кешене бар иттем дип әйтергә. Икенчедән, улай булгас, һин шулай дип әйтәһең икән, кулдары, аяктары киселгән һәм дә берәй эске агзалары юкка чыккан, күзләре һукрайган кешеләр үз ата-әсәләренә генә мөрәҗәгать итәрләр иде. Бармаслар иде больницаларга, эзләмәсләр иде дәвалау юлларын, медицина ысуллары эзләмәсләр иде, мөрәҗәгать итәрләр иде үзләренең ата-әсәләренә әйтерләр иде, атаем, миңа яңа кул эшләп бер дип. Ягъни миңа икенче кул эшләп бир, минем күзем һукрайды дип. Минем бу кулым киселде, икенче кул эшләп бир миңа дип. Шулай ук ата-әсәләр ысынлап та балаларын үзләре эшләгән булсалар, үзләренә нинди теләйләр, шундый бала эшләп алырлар. Әлбиттә, бу хүзләр барахла тузга ялмаган. Бу хүзләр барахла тузга ялмаган, булар бәләкәй баланы күлдерә торган хүзләр, әлбиттә. Әлбиттә, ата-әсәһез бала булмауы билдәле. Ата-әсә сәбәп булып тора баланың бу дөньяга килүенә. Буга безнең бер хүзебез дә юк.
Ләкин ата-әсә барлыкка китерәме ул баланы? Әлбиттә, ябыбыз юк. Бар итүсеһе уның Раббыһы Аллаһ Субханаһу тааля. Ата-әсә фақат сәбәп кенә. Тыңлайык Аллаһ Субханаһу тааляның китеп әйткәнен: "Нахну халакнакум фалаула тусаддикун." Әл-Вакиа сүрәһенең 57-нче аятында. Һез быга ышанмаһагыз да, без һезне барлыкка китердек ди. Артабан Аллаһ Субханаһу тааля әйтә: "Афараайтум ма тумнун" ди. Ягъни һез сәскән мәнигә ди, карагыз ди. "Антум тахлуқунаху ам нахнул халиқун?" Һез уны барлыкка китердегезме ди, әллә без уны барлыкка китерүчеләрме ди? Әлбиттә, кеше уйлаган булса, бу һүзләргә бер касында җавап бирә алмаячак. Чөнки бу мәни дип әйтәйек, ул аны үзе барлыкка китермәй. Әлбиттә, ул аның тәнендә, исемендә барлыкка китерелә, ул уйламастан. Ул уйламастан. Шулай уны караһаң, ул гына шыйыкса гына түгел, ул бик катмарлы нәмә. Бик катмарлы нәмә. Бу инде Аллаһ Субханаһу тааля барлыкка китергән сәбәптер. Шуңа Аллаһ Субханаһу тааля әйтә нимә дип? "Нахну халакнакум фалаула тусаддикун" ди. Без һезне барлыкка китердек, һез безгә ышанмаһагыз да ди. "Афараайтум ма тумнун" ди. Караныгызмы үзегезнең мәниегезгә ди? Нимә һез әсә карынына? "Антум тахлуқунаху ам нахнул халиқун?" Һез аны барлыкка китергәнме ди? Нимә дип әйтәсәк кеше? Әлбиттә әйтәсәк, мин барлыкка китермәдем ди. Әлбиттә, "Ам нахнул халиқун" ди. Без барлыкка китерүчеләрме ди. Буга нимә дип җавап бирәләһең фақат? "Әйе, һин барлыкка китерүче" ди. "Әйе, Раббым, һин аны барлыкка китерәһең минем исемемдә" ди. Исемендә булган барлык нәмәләрдә, хәрәкәтләрдә, барлык булган күз алдына китермәгән эшләрдә һин генә барлыкка китерәһең ди. Һин генә башкараһың ди. "Я Раббым" ди. Инде Аллаһ Тәгалә шулай итеп тискәрелек күрһәтүчеләргә җавапсыз аптырашта калырлык сүзләр әйтә. Шулай Аллаһ Субханаһу тааля әйтә: "Кулак халайык, кутилал инсану ма акфара, мин айи шайин халаqa, мин нутфатин халaqahu фақаддара, thumma as-sabila yassara." Мәгънәһе һәлак булган кеше ди. Ул нинди күферлектә ди? Үзенең бар итүсен уятсыз рәвештә, асык рәвештә инкар итүсе ди. Кутилал инсану ма акфара. Һәлак булган кеше ди, нинди искәрлектә, нинди күферлектә ди. Мин айи шайин халаqa ди. Нимәнән аны барлыкка китерде ди? Мин нутфатин халaqahu фақаддара. Уны ди барлыкка китерде, бер тамсы атаһының енси агызаһынан атылып сыккан бер тамсы будан бар итте ди. Фақаддара ди. Уга моторын бирде ди. Уның тәнен бүтән итте ди, камил итте ди. Кулдарын, аякларын, күзләрен, колакларын, истәге агызаларын барыны камил итте. Thumma as-sabila yassara. Шуннан инде уны бу дөньяга чыгаргас, уның юлын еңеләйтте ди. Ризыгын бирде, өйен бирде, хатын бирде, балалар бирде. Кешегә бу дөньяны еңә бирелгән. Көне буе утырып та судлап салмый. Кеше шуны инкар итә. Аллаһ Субханаһу тааля искәре кешеләрне шулай итеп урыннарына утырта. Шуннан Аллаһ Субханаһу тааля әйтә: "Яхлуқукум мин бутуни уммахатикум халқан ба'да халқи фи зулумати салас. Заликумуллаху раббукум лахул мулк, ла илаха илля ху." Az-Zumar сүрәһенең 7-нче аяты. Аның мәгънәһе ул һезлек әсәләрегез карынында бар итеп тора ди. Ягъни һәрбер кешене бер-бер артлы әсәләренең карынында бар итә ди. Буны инде Аллаһ Субханаһу тааля безгә тасвирлай Коръәндә интекләп. Ул һезе бар итеп тора, әсәләр карынында ди. Халқан ба'да халq, ягъни бер этап артыннан икенче этап, бер усырдан икенче усырга ди. Башта кеше бер тамсы ху, мәни, шул тамсы әсәнең карынында маткаһында дип әйтәйек, әйләнә оешкан канга. Аллаһ Субханаһу тааля Хаҗ сүрәһендә әйтә, оешкан канга әйләнә. Мәни оешкан канга әйләнә. Шуннан оешкан кан ит кисәгенә әйләнә. Шул ит кисәге кешегә авырыла башлай. Шуннан инде Аллаһ Субханаһу тааля һөяктәр бирә, һөякләрдә ит белән киендерә ди. Инде Аллаһ Субханаһу тааля кешене әсәһенең карынында теләгән усырга тиклем тота ала, шуннан кеше бала булып бу дөньяга килә ди. Бала булып бу дөньяга чыга. Һәм Аллаһ Субханаһу тааля уны бу дөньяга тәрбияләй башлай. Ризык бирә. Иң беренче әсәһенең күкрәгендә кем барлыкка китерә ул һөтте? Әсәнең күкрәгендә. Әлбиттә, буны Аллаһ Субханаһу тааля үзенең бәндәһенә иң беренче ризык итә бу дөньяга. Һәм уны өйрәтә, ничек иттереп әсәһенең күкрәген алып һөтен имергә. Ул бит инде сак дөньяга килгән, каян белә уны? Ничек иттереп имергә? Әлбиттә, уны кем өйрәтте? Аллаһ Субханаһу тааля өйрәтте. Шул нимәләрдә кеше уйлап караһа, һич шикһез үзенең бар итүче Раббыһын белер ине. Белер ине һәм таныр ине, һәм уга гына буйһыныр ине. Уга гына буйһынып, уга ялынып, уга баш иеп, уны бөекләп яшәр ине бу дөньяга. Буны хакта күпме генә һөйләмәһәк тә, безнең
vaqt yetmez. Umr bo'yi Alloh subhanahu bergan har bir ne'matlarini, har bir maxluqlari to'g'risida yintiklab hiylasha boshlaha, umrimiz yetmaysa. Umrimiz yetmaysa. Subhanalloh. Shulay etib, ikkinchisi Alloh taolaning borlig'ini dalil bo'lib turgan nima? Uning borliqqa keltirgan maxluqlari. Uning borliqqa keltirgan maxluqlari. Chunki har bir ishning natijasi dalil bo'lib turadi, uning boshqaruvchisi bor ekanini. Albatta Alloh subhanahu taolo bizni o'zidan yashirgan. Biz uni ali ko'rolmaymiz. Bizni hunar uchun biz iymon keltirasak bizmi, uni bo'ysunasak bizmi, alla yo'qmi? Inshaalloh ikkinchi darsda bilishsak biz Alloh taolaning borlig'ini, uning shar'iy oyatlari dalil bo'luvi haqida bilishsak biz. Shuningdek Alloh subhanahu taolo aytadi: "Va fil ardi ayatun lil muqinin va fi anfusikum afala tubsirun." Sheklanmagan bandalar uchunki yerda oyatlar ko'pdi. Va fil ardi ayatun lil muqinin, ya'ni sheklanmagan iymonli bandalarga yer yerida oyatlar ko'pdi. Yer yerida oyatlar ko'pdi. Alloh taolo borlig'idan bildirar ko'pdi. Og'oz, yemishlar, yerda yemishlar o'suvi. Qora yer, tama bo'lmagan, yesi bo'lmagan yer, shu bir yerdan turli o'simliklar o'sadi. Turli yemishlar, biri tatlı, biri asi, shulay tugilma, o'g'on asi, kishir tatlı, barahının da tamlari turlicha. Shu bir yerdan sig'adi. Kim ani borib keldi? Yer o'zi borib ketirami? Albatta yo'q. Yer o'zi borib ketirmay, buni bizga Alloh subhanahu taolo bor etadi. Shundan va fi anfusikum afala tubsirun de ham hali o'zingizning taningizda hizga Allohning bor ekanin, uning borib ketirishi bor ekanina dalillar bor deydi. Sheklanmagan kishilar uchun deydi. Allah subhanahu taala aytadi Tur surasida: "Am khuliqu min g'ayri shay'in am humul khaliqun?" Alla ular o'zina borib keldilarmi deydi. Yoki o'zlari borib keltirdilarmi deydi. Am khalaqus samawati wal ard, yoki ular yerlarda ham ko'klarda o'zlarini borib keltirdilarmi deydi. Balla yuqinun, yo'q ular sheklanuvchilar deydi. Ular sheklanuvchilar deydi. Bu dunyoning borliqqa keltiruvchisi yo'q deb aytuvchi kishi u taqabarlik kishi. U yaxshi anlay bu dunyoning borliqqa keltiruvchisi, uni tartibga soluvchisi, unda bo'lgan bor nimalarni borliqqa keltiruvchisi bor ekan anlayu, lekin taqabarligi orqasida buni ko'rsatirga tirishmaydi. Ko'rsatirga tirishmay ayta ishonmaydi, bilmaydi. Hamda Tur surasida o'sha oyatlarni Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'qib turganim bir dinhir kishi eshitdi. Uning ismi Jubayr ibn Mut'im bo'ladi. Kelsak tabiiyki islom qabul etdi, ham ul xabar etdi shu voqea to'g'risida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha oyatlarni o'qib turganini eshitdilar. Am khuliqu min g'ayri shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. O'sha oyatlarni eshitdi, ham aytdi: "Mening yuragim o'sha oyatlarni eshitgandan ham qanotlanib o'sib ketyapti." Yuragim qanotlanib o'sib ketyapti. Hem o'sha oyatni eshitib, o'ylangandan ham uning yuragina iymon, islom dini kira boshlaydi. Islom dini kira boshlaydi. Hem ortadan u musulmon dinine, islom dinine kira. Alhamdulillah. Am khuliqu min g'ayri shay'in am humul khaliqun. Allati ular o'zlari borib keldilar. Bir indi qilishib. Yoki o'zlari borib keltirdilar. Subhanalloh. Yoki ular yerda ham ko'klarni borib keltirdilar. Albatta yo'q. Alloh taolo ularga ajrlanadi. Alhamdulillah. Aytib bitinde bu barliq nimalar Alloh taolaning g'alamatlari, Alloh subhanahu taolaning oyatlari haqida bek uzoq o'y yurtirgan bor. Har bir maxluqni ayrim hile boshlab, umr bo'yi hile hatta hile bitalmaysak, hile bitay olmaysak, Alloh subhanahu taolo aytadi, agarda Alloh taolaning ne'matlarini xonay boshlab, xona bitalmaydi. Xona bitalmaydi. Subhanalloh. Alloh subhanahu taolaning da yaxshiroq ham ko'rkamaroq o'zi aytuvsi yo'q, o'zi yurtuvsi yo'q. Hem her bir araskan türkümlerge o'zi yavab beradi. Biz endi faqat Alloh taolaning o'zini o'qib, anglab, uni tarjima etib, bizga yetkazib. Alloh subhanahu taolo barhamanda o'zi inqor qila, ham o'zi fosh etadi. Barq adashlarni o'zi fosh etadi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Inshaalloh ikkinchi darsda Alloh taolaning borlig'ina bo'lgan 3-chi g'alamat to'g'risida gaplashsak. O endi shar'iy oyatlar. Shar'iy oyatlar. İnşallah bizden buluğu sabır ettik bizim üzerimize. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfiruke ve etûbü ileyk.